बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाजरीन 2025 का साल पाकिस्तान के क्रिकेट लई हर लिहाज नाल शानदार रहा। असीं कल भी यह गल कीती सी कि असीं पहले जनूबी अफ्रीका नूं शिकस्त दित्ती, फिर असीं श्रीलंका नूं हराया ते फिर ट्राई सीरीज़ विच असीं छाए रहे। तुहानूं पता है कि ट्राई सीरीज़ विच बड़े मसले मसाइल आए ने। उन्होंने कुछ खिलाड़ी सीगे श्रीलंका दे जिन्हां ने कहा जी असीं वापस जाना चाहते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया, उन्होंने तहफ़ुज़ात दूर किए ते खेड की जित हुई। उन्होंने अपनी जिहड़ा सीरीज़ का टूर है वह मुकम्मल किया ते हुण जाके अगे साडा हुण जिहड़ा मुश्किलात भी आउणगियां, अगे इम्तिहान भी ने। अगे तुहानूं पता है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर T20 वर्ल्ड कप तो पहले असीं फिर श्रीलंका के खिलाफ खेडना है। उनका फायदा यह होएगा कि श्रीलंका की जिहड़ी कंडीशनस ने पिच वगैरह नूं साडे जिहड़े खिलाड़ी ने वो समझ जाणगे। लेकिन इस सीरीज़ तो पहले हुण दिसंबर के महीने विच साडे खिडारियों नूं बिग बैश लीग खेडनी है ते बिग जिहड़े सोशल मीडिया ते शायकीन ने वो बड़े परेशान ने कि खुदा ना खास्ता किसी खिलाड़ी नूं इंजरी हो गई तो फिर मसला हो जाएगा। इहदे ते असीं गल करांगे। साडे नाल तौसीफ साहब मौजूद ने। तौसीफ साहब वध जी आए नूं। पहलां तो यह दसो कि जिहड़े साडे खिलाड़ी हुण बिग बैश खेडन जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई जिहड़ा साडा मेन खिलाड़ी है वो इंजर्ड हो गया तो साढ़े वास्ते मसला नहीं हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह पैसा कमाना खिलाड़ी का हक है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स तो लाख रुपये कमाते हैं तो एक सीजन वास्ते कुर्बानी नहीं दे सकते सन। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफसिल तुहाडा, तुसीं एक बार मौका दिता। गल तुहाडी ठीक है। देखो क्रिकेट हुण बहुत ज्यादा हो गई है, स्पैशली T20 तो बाद तुसीं देख लो कि क्रिकेट एक तो ज्यादा नहीं हुई बल्कि खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा प्रूफ हो गए हैं। अगर वो अपनी कमिटमेंट शो करन दे हुंदे ने बोर्ड दे नाल, अपने मुल्क दे नाल, ते उस तो बाद दूसरी असाइनमेंट उन्हां दी किथे ना किथे कोई इंटरनेशनल लीग्स लाजमी होंदियां ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेडते हैं, फिर BPL भी खेडते हैं, श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी खेडते हैं। तो ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। देखो ਇਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੀਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ NOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। नहीं मैं वही गल कर रहे हैं कि बोर्ड ने NOC जारी किए ने, लेकिन बोर्ड को सोचना भी पैना ना। देखो अगर छोटी मोटी किसी लीग्स हो रही है जिवें T10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ T10 ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ NOC ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ BPL ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ श्रीलंकन ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਲੀਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਸ਼ਾਹੀਨ ऐसे खिलाड़ियों का जाना इस वास्ते भी जरूरी है कि क्योंकि जो असी कोई टूर करने इन मुल्कों का तो उत्थे जाके सानू बड़ी परेशानी होती है। असी अगर कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो विकेट तो स्टे नहीं कर पाते क्योंकि बाउंसी विकेट हैगियां ने, विकेट तेज हैगियां ने, उत्थे बाउंस बहुत ज्यादा मिलता है तो सानू एक्सपीरियंस गेन होता है ऐसी विकटां तो। ऐसी लीग दे विच वड्डे वड्डे खिलाड़ी आए होंदे ने ते उहदे विच तुहानू एक्सपीरियंस शेयर करने का भी मौका मिलता है, तुसीं एक्सपीरियंस गेन भी करते हो, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਇਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੀਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਖੇਲ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ODI ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਡਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਖੇਡੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਪਾਕਿस्तानी ਵੀ ਬੜੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ इस बिग बैश वास्ते। तो पाकिस्तानी बहुत से खिलाड़ी इस दफा हिस्सा लै रहे हैं बिग
ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਸਾਰੇ कैंसिल करते सन सारे खिलाड़ियों के इंक्लूडिंग बाबर आजम, लेकिन उस बाद दोबारा बोर्ड ने क्योंकि हम पीछे क्योंकि लगातार जितने असी आ रहे हैं तो बोर्ड भी जरा खुश है तो बोर्ड मेहरबान होया ते एनओसी जारी करते हैं। लेकिन यह हुण खिलाड़ियों को भी देखना है कि अपने आप को जरा फिट रखन, इंजरी तो जिन्ना हो सके बचन, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप फौरन बाद वर्ल्ड कप है फरवरी दे विच, ते यह बहुत खतरा है कि अगर इंजरी हो गई तो वर्ल्ड कप तो तुसी बाहर हो सकते हो। तो बाबर आजम ज़ाहिर गल है हुण T20 खेड रहा है ਤੇ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਬਾਬਰ, ਸ਼ਾਹੀਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ T20 ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਨਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਪਰ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਲਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। यार मेरी गल सुनो, देखो वो तो कोच है, उन्हें कहना ही है कि साडी, क्योंकि जो विनिंग कंबीनेशन चल रहा होंगे ना फिर बंदा यही गल करता है। लेकिन मेनू गल दसो ए तुक बनता है कि असी यानी कि हर बंदे नूं टीम दे विच पाई जाइए, किवें हो सकदा है? तुसी दसो ना, तुसी मैनू समझ नहीं आंदी। हुणी गल हो रही सी कि असी शदाब खान नूं वापस लैके आना, हुणे सलमान आगा ने जिहड़ी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती मैच तो बाद, उहदे विच उहने एंड दे दित्ता है, उहने कहा जी वाइस कैप्टन है। लेकिन मैनू यह दसो कि शदाब खान की परफॉर्मेंस की है, शदाब खान ने कीता की है, किस बुनियाद के उत्ते वाइस कैप्टन बनाया? हुण तुहाडे कोल तकरीबन 4 तो 5 स्पिनर्स तैयार हो गए ने, ऑलराउंडर भी हैगे ने तुहाडे कोल। हुण किस बेस दे उत्ते तुसीं गल कर रहे हो? अगर तुसीं कल नूं शदाब खान नूं लै आंदे हो ते ਇਹਦਾ मतलब है तुसीं नवाज ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਦੇਖੋ ਮਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਪਰ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਟੁੱਲਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੋਚ ਨੂੰ। अच्छा, कोच ने तो गल की कि विनिंग जो कंबीनेशन है 15 तकरीबन कहते हैं जी 15 फाइनल ने 2 स्पॉट ऐसिया ने जे उत्ते जेड़ा किसी ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸਾਫੀ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ 15 ਨੇ 11 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਨॉन ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਲੇਅਰ ਨੇ 4 ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਤੇ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ USA ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਪਤਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਹੈਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਵੇ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ 50 ਓਵਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਦ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ, ਇਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਦ ਮਸੂਦ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੌਂਗਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਬੋਲਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 38 ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ, ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਰਿਪਨ ਦਾ ਬਾਲ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਯਾਰਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 6 ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੌਕਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਇਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਹ 2-3 ਲੜਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਚੁਆਇਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦ ਮਸੂਦ ਹੈ, ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਗੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਸਪਿਨਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੰਬਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ, ਸ਼ਾਹੀਨ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੀਗਸ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਆਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਰਕ ਲੋਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਜਰੀ ਪ੍ਰੋਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈ। 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਉਹਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਖੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬੋਲਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲੀਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ IPL ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਉਂਸੀ ਪਿੱਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਪਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਅਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ BBL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਹਸਨ ਅਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ ਕੱਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ODI ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 17 ਰਨਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ 350 ਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਤਾਕੂ ਵਿੱਚ 332 ਰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ। ਕਾਰਬਨ ਬੋਸ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡੇ ਨੇ, 67 ਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ?
ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 350 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਪਿਚ ਸੀ, ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਬਾਲ ਬੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 138 ਰਨ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 57 ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਤੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਲਸੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਨਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ MS ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2011 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਅਗਾਰਕਰ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, T20 ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਚਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਨਡੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣ, 11 ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਗੌਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਸਵਿੰਗਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਰਿਕਲਟਨ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ 332 ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਤਾਂ ਸਵਾਬ ਸਮਝਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬॉलਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਨਡੇ ਮੈਚਿਸ ਹੋਣ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬॉलਰਸ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਗਿਰੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਵੀ ਬੁਰੇ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਸੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਬੋਸ਼ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਡੀਪ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ 49ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੋਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਲਟਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁਣ, ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਇਨ ਅਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਵੀ IPL ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਹੁਣ IPL ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੇ ਨੇ IPL ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸ਼ਰਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਹੋਵੇ, ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ RCB ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਟ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਹੈ PSL, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੀਗਸ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ PSL ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ IPL ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।